एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये कार्टिलेज कुठला आहे? हायलाइन कार्टिलेज. एम्ब्रियोचं जे स्केलेटन एंडोस्केलेटन आहे दॅट इज अ कार्टिलॅजिनस. मग कुठला? हायलाइन. हायलाइन हाऊ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बोन. लेट अस अंडरस्टँड दिस क्लिअरली. ओके, तर ह्याचा मॅट्रिक्स आहे ब्लू अँड ट्रान्सल्युसंट. अग्रीड? येस, अग्रीड और नॉट? येस मॅम. ओके, बोलत चला म्हणजे मला जरा मोटिवेशन आहे, मला पण कंटाळा येतो. ओके, नंतर ह्याच्यामध्ये लॅक्युना आहे. लॅक्युना किती आहे ह्याच्यात? एक लॅक्युना मध्ये किती सेल्स आहे? लॅक्युना इज अ कॅव्हिटी. सो यू ऑल्सो कीप रायटिंग. आय एम नॉट रायटिंग दिस फॉर माय सेल्फ. एक लॅक्युना मध्ये देर आर 1 2 4 what? These are what? Chondrocyte. Correct? The covering of the cartilage is called as? Covering of the cartilage is called as? Perichondrium. 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 Okay. You please keep writing. You can differentiate between cartilage and bone. Ajun sanga, any other differentiating point? Can you tell me? Yes, perichondrium. Ajun. Say next. Does it have endosteum? Does it have a central canal? आपण इथे जर कार्टिलेज काढला असा, yes. So it is just having this perichondrium, इथे lacuna, very few fibers or nearly it is absent. What else? And the matrix. Okay. So it is not having endosteum. Endosteum, it is a part of the bone. So no central canal. No central canal. Central canal ह्याच्यामध्ये नाही. Growth of this hyaline cartilage is uni or bidirectional? Unidirectional. Yes, it is unidirectional. Eka side ne, because central canal nahi, so it is unidirectional. Okay, matrix is it highly mineralized? No, matrix is pliable and resistant to compression. Resist to compression. Correct? ह्याच्या मॅट्रिक्स मध्ये काय आहे? It contain chondrine as a protein. Chondrine as a protein, and along with this mucopolysaccharide कुठले ह्याच्यामध्ये? Hyaluronic acid है ना, hyaluronic acid. आणि मग there are different cartilages. Based on what there are different cartilages? कशावर आपण cartilages differentiate करतो? Based on what? Based upon this matrix. Okay. Based upon this matrix, we are differentiating cartilages into different types. कुठले कुठले मग different type of cartilages? Hyaline cartilage, बोला पुढे. Elastic cartilage, classified cartilage, and fibrous cartilage. Wonderful. So these are the different type of cartilages. Okay. Now see, bone आपण इथे differentiate करू. Okay. Hyaline cartilage is later on getting converted into bone. So ह्याचा matrix कसं आहे? Matrix is hard. So this is the hardest tissue. So matrix is very, very hard and it contains major part is organic or inorganic? Inorganic. Inorganic. Major part is inorganic. किती percent? As per your NCERT giving 65%. Okay, so it is 65% of the inorganic and organic is remaining part. इथे जर प्रोटीन कुठला आहे? Chondrine. We write here protein matrix मध्ये is a chondrine. इथे प्रोटीन कुठला आहे? Osine, which again contains some organic material along with the mucopolysaccharide. Osine and bundle of collagen fibers, okay, to give the additional strength or the support. Okay, now covering of this is, आपण diagram काढला होता. Covering of this is called as, आता covering वर आलोय आपण. Covering of this is called as Osteum. Periosteum. Yes, Yamini, correct. Periosteum. Okay. त्याच्या खाली काय आहे? इथे काय आहे?
काय हे? काल डायग्राम मध्ये काढलं होतं का बघा? काय आहे ही लेयर? येस, काय ही लेयर? Osteoblast. Yes, this is a osteoblast. These are the bone forming cell. Periosteum is made up of which tissue? W. या लिहिलंय का बघा कोणी? WF. WFCT. WFCT. What does that mean? White fibrous connective tissue. Yes, मग ही WFCT along with osteoblast we said is forming this periosteum. Correct? Okay, coming down into the matrix. आता आपण म्हटलं होतं की this is having the bone structure. Long bone is like this. So this part is called as. बोला, this part is called as. Proximal epiphyseal. Yes, proximal epiphysis. So basically it is dividing into epiphysis. Then this is a Diaphysis. diaphysis and this इथे मध्ये जी असते एक line that is a Metaphysis. exactly Ishwari, it is a metaphysis. Okay, so long bone is divided into 3. Ata if you talk of this particular epiphysis, does it contain a Haversian system? No. No, because this is called as a epiphysis or it is proximal epiphysis or it is called as a spongy region of the bone. बरोबर आहे? आणि या स्पॉन्जी रिजन मध्ये कुठला मॅरो प्रेझेंट आहे? Red bone marrow. Red bone marrow. That is called as a hemopoietic organ. It is a hemopoietic म्हणजे काय? तिथून ब्लड सेल तयार होता. बेसिकली एरिथ्रोपोएटिक. आरबीसीज मेजरली. ओके, डब्ल्यूबीसीज मग मॅच्युअर व्हायला दुसरीकडे जातात. पण आरबीसी सगळे इकडनंच निघत असतात. ओके, आणि ह्या मेटाफायसिसचा काय रोल आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस मेटाफायसिस? बेबी Formation of फॉर इलॉंगेशन, फॉर द डिव्हिजन. ओके, त्याच्यानंतर मग इथे जर हॅवर्सियन सिस्टीम नाहीये, मग इथे बोनी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट? बोनी मटेरियल हिअर इज इन द फॉर्म ऑफ, आपण असं स्ट्रक्चर काढलं होतं. बोनी मटेरियल दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म. दिस इज कॉल्ड ॲज. सो हे जे आहे हे बोनी मटेरियल आहे. दिस इज अ बोनी मटेरियल अँड हे जे मध्ये आहे दॅट इज अ रेड बोन मॅरो, जिथून आरबीसीचं प्रोडक्शन होतं. सो दिस बोनी मटेरियल इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट इन केस ऑफ दिस स्पॉन्जी बोन? लिहिलं नसेल तर लिहित चला. स्पॉन्जी बोन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रॅबिक्युली. लिहिलंय का बघा? दॅट इज अ ट्रॅबिक्युली bony material because Haversian system is absent. Haversian system gives a tightness or hardness to the bone, right? आणि इथे मध्ये काय आहे? Here what is there inside the this diaphysis? इथे काय आहे? Yellow bone marrow. म्हणून मी yellow color घेतला. This is a yellow white bone marrow. fat ने बनला. Yes, basically it's storage of white fat. Okay, now आपण आतमध्ये येतोय. सो दिस इज, हा संपला. हा इथे ट्रॅबेक्युली आहे, इथे हॅवर्सियन सिस्टीम नाहीये. या पर्टिक्युलर पार्ट मध्ये देर इज नो हॅवर्सियन सिस्टीम. नाव हिअर देर इज अ हॅवर्सियन सिस्टीम. मग हॅवर्सियन सिस्टीम आणि सेल्स आहेत. कुठले सेल्स आहेत? बोन सेल्स आर व्हॉट? Osteocytes. ओस्टिओसाइट्स. तर मग इथे जी आहे ती आहे हॅवर्सियन सिस्टीम सगळी. ओके, आणि सगळी पेरिफेरीला हॅवर्सियन सिस्टीम अँड हिअर देर इज अ, हा काय? व्हॉट इज दिस? सेंटर मध्ये काढलाय मी. Endosteum. एंडोस्टियम. आणि एंडोस्टियम मध्ये इथे काय आहेत परत? Yellow bone marrow. नो, दिस स्मॉल circular pattern I'm drawing. So this is a Osteocyte. Osteoblast. blast. Okay, so this is the endosteum. Endosteum is made up of
रेटिक्युलर फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यू. एक्झॅक्टली RFCT रेटिक्युलर फायब्रस आणि हे आहे ओस्टिओब्लास्ट. टुगेदर दिस इज फॉर्मिंग अ एंडोस्टियम. RFCT आणि ओस्टिओब्लास्ट इज फॉर्मिंग दिस एंडोस्टियम. आता ही झाली हॅव्हर्सियन सिस्टीम. ओके, आता हॅव्हर्सियन सिस्टीम आपण जर थोडीशी इलॅबोरेट केली. ओके, इथे मी हॅव्हर्सियन सिस्टीम कंटेन्स व्हॉट, so I'll elaborate here the Haversian system. This is one Haversian system. हे मी ग्रीन करून टाकते. So this is a Haversian system. Okay, Haversian system मध्ये काय काय येतं? What include in Haversian system? Osteocyte plus Haversian lamina plus Haversian canal. Osteocyte plus Haversian. या बोला. Lamella. Haversian Haversian lamina. plus Haversian canal. Haversian lamellae plus Haversian canal. It is together form the Haversian system, or which is called as बोला. Sharpens. Haversian system, or it is called as unit of the bone, that is the osteon. दिलाय का बघा, unit of the bone or it is the osteon. क्लियर आहे का? Yes, ma'am. हे कळतंय का आता? मॅम हा बोला, डाऊट विचारा तुमचे. काल शिकवून झालंय हे. बोल. मॅम आणखीन एक डिफरन्स येईल ना याच्यात ब्लड सप्लायचा. Exactly, wonderful. So there is no blood supply. Wonderful, very good. Blood supply इथे नाही. फक्त कुठे आहे? इथे आहे, पेरिकॉन्ड्रियमला. आणि मग तो डिफ्यूज होतो ना आतमध्ये. बाय मीन्स ऑफ डिफ्युजन इट इज गिव्हिंग न्यूट्रिशन. इथे देर इज अ मस्त पैकी हायली वॅस्क्युलर छान ब्लड सप्लाय, म्हणून फ्रॅक्चर झाला की आपण म्हटलं ते रिपेअर होतं. बरोबर? येस मॅम. हा, आता इथे सेंटर मध्ये काय? व्हॉट इज दिस? इन द सेंटर दिस इज अ हॅव्हर्सियन कॅनल. ओके, हॅव्हर्सियन कॅनल मधनं काय जातं? देर इज अ ब्लड सप्लाय अँड लिम्फ सप्लाय थ्रू दिस हॅव्हर्सियन कॅनल. करेक्ट? मग हा एक पार्ट झाला, हॅव्हर्सियन कॅनल झाला. सो हॅव्हर्सियन कॅनल आपण एक्सप्लेन केलं. ओके, आता आपण ओस्टिओसाइटला, तर हे जे आहे असे पेरिफेरीला कॉन्सन्ट्रिक पॅटर्न मध्ये हा जो आहे इथे ओस्टिओसाइट अरेंज असतो. ओके, आता मी ह्याला परत इलॅबोरेट करते. इथे जे आहेत ते आहेत ओस्टिओसाइट. आता मी हा पार्ट थोडासा इलॅबोरेट करते. हे ओस्टिओसाइट जे आहे ते असे अमिबॉइड शेपचे. ओके, एक ओस्टिओसाइट इज गेटिंग कम्युनिकेटेड थ्रू द सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन with the another, and this is called as a canaliculi. कळतंय व्हॉट इज अ कॅनालिक्युली? मग हे जे आहे एकमेकांशी ते एक्सटेन्शन करतात आणि हे अॅमिबॉइड प्रोसेस आहे, म्हणजे ह्यांना असे एक्सटेन्शन आहेत अॅमिबा सारखे. ओके, दीज आर द ओस्टिओसाइट सेल. तुम्हाला दिसतंय का तिकडे मी काय काढते ते? येस मॅम. हा, सो हे ओस्टिओसाइट सेल आहे आणि दोन ओस्टिओसाइट सेल मध्ये आहे कॅनालिक्युली, आणि त्यांच्या भोवतीची जी कॅव्हिटी आहे दिस इज अ लॅक्युना. म्हणून आपण म्हटलं की एका लॅक्युनामध्ये इथे एक ते चार कॉन्ड्रोसाइट, इथे एका लॅक्युनामध्ये एकच ओस्टिओसाइट. बरोबर? आणि ह्यांच्यामध्ये जी लॅमिली आहे हॅव्हर्सियन लॅमिली, ह्यांच्या मधलं जे मॅट्रिक्स आहे, मध्ये जे काही मॅट्रिक्स आहे that matrix is, इथे मध्ये जे काही मॅट्रिक्स मटेरियल आहे that is a matrix is in the form of layer, आणि म्हणून त्याला आपण म्हणतो लॅमिली. आणि म्हणून दिस लॅमिली इज अ कॉन्सन्ट्रिक लॅमिली. कारण कॉन्सन्ट्रिक म्हणजे काय? गोल गोल पॅटर्न मध्ये असेल तर ती कॉन्सन्ट्रिक लॅमिली. कॉन्सन्ट्रिक लॅमिली. कळतंय का? येस. हा, आणि इथे जे लॅमिली आहे, इथे पण लॅमिली ना, इथे पण मॅट्रिक्स आहे दोन. हॅव्हर्सियन सिस्टीम मध्ये पण मॅट्रिक्स आहे. दिस मॅट्रिक्स इज अ
इंटरस्टिशियल लॅमिनी. इंटरस्टिशियल लॅमिनी. कळली ही हॅव्हर्सियन सिस्टीम? हा ओस्टिओसाइट सेल त्या 2 ओस्टिओसाइटला जोडणारा कॅनालिक्युली आणि ती एका कॅव्हिटी मध्ये हा ओस्टिओसाइट, दॅट इज अ लॅक्युना. लॅक्युना म्हणजे पोकळी. आपण म्हणतो ना लाईफ मध्ये कुठेतरी आता मला लॅक्युना सारखं वाटतं, हा खूप कॉमन वर्ड आहे. लॅक्युना म्हणजे असं एम्प्टी वाटतंय, म्हणजे आता लॉकडाऊन मध्ये मला खूप असं एम्प्टी वाटतंय. सो दॅट इज अ लॅक्युना, एम्प्टी स्पेस, लॅक्युना. आणि त्या एम्प्टी स्पेस मध्ये तो सेल आहे. ओके, so that together make a Haversian system or it is a osteon. आणि म्हणून आपण इथे युनिडायरेक्शनल म्हटलं. युनिडायरेक्शनल तर बोनचं काय, बाय डायरेक्शनल, कारण इकडनं पण ग्रोथ होती आणि हा सगळं सर्क्युलर, इकडनं पण ग्रोथ होती. ओके, सो हॅव्हर्सियन कॅनल कळलेलं आहे. आता हे इथे सगळे हॅव्हर्सियन कॅनल आहेत इथे, बरोबर. या हॅव्हर्सियन कॅनल एकमेकांना जोडतात असे. The Haversian canal which get connected to each other by Volkmann canal. Volkmann canal. Haversian canal get connected to each other by the Volkmann canal. These are the oblique or horizontal canal. कळतंय का? हे कळलं का? मी इथे तुम्हाला पुढच्या स्लाइडवर घेऊन जाते. हे बघा, आता आपण हा जो मी डायफायसिसच काढते, कारण डायफायसिस मध्येच काय आहे आपलं हॅव्हर्सियन सिस्टीम. वरचा जो स्पॉन्जी बोन आहे हा स्पॉन्जी बोन आहे. इथे हॅव्हर्सियन सिस्टीम नाही. हॅव्हर्सियन सिस्टीम फक्त इथेच आहे. हे आता हे डोक्यात बसलं का? स्पॉन्जी बोन मध्ये हॅव्हर्सियन सिस्टीम नाहीये. हे पक्क बसलं का डोक्यात? येस. बरोबर. आता ह्या हॅव्हर्सियन सिस्टीम मध्ये मी काय काय काढते मला सांगा तुम्ही, म्हणजे मलाही कळेल तुम्हाला कळतंय की नाही. हा मध्ये एक कॅनल आहे, हा मध्ये एक कॅनल आहे. हा काय आहे? हॅव्हर्सियन कॅनल. नो राजा, हा जो बोनचा पार्ट आपण इथे काढला होता हा मधला कॅनल म्हणते. एंडोस्टियम. एंडोस्टियम. ही लाइनिंग जी आहे ती एंडोस्टियम आहे, बरोबर आहे. ही लाइनिंग जी आहे ती एंडोस्टियम आहे. ही लाइनिंग जी आहे ती पेरिऑस्टियम आहे. आणि ह्या एंडोस्टियमच्या कॅनल मध्ये, सो दिस इज अ सेंट्रल कॅनल ना. हा जो ही जी पोकळी आहे मध्ये, दिस इज अ सेंट्रल कॅनल, राईट. माझ्याकडे जर एक एम्प्टी बॉटल असेल ना, अँड जस्ट ट्राय. ओके, सपोजिंग हा एक ग्लास आहे माझ्याकडे, हा. आणि हा हे जे आहे हा सगळा तुमचा डायफायसिस आहे. दिसतंय का सगळ्यांना? हे डायफायसिस आहे, बरोबर आहे. ह्या डायफायसिस मध्ये जर तुम्ही वरून बघितलं, इकडनं बघितलं ना, तर यू विल गेट दी सेंट्रल कॅनल. असं वरून बघितलं तर हा जो आहे हा मध्ये आहे सेंट्रल कॅनल. ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतोय आपण, हा सेंट्रल कॅनल आहे ब्ल्यू कलरचा. येतंय का लक्षात? आणि हे बाकीचं सगळं जो व्हाईट पार्ट इथे दिसतोय दॅट इज फिल्ड विथ द मॅट्रिक्स. ओके, ऑल राईट. इथे मी मार्क करते बघा, हा जो आहे ब्ल्यू कलरचा हा सेंट्रल म्हणजे पोकळी आहे. आणि इथे जे सगळीकडे आहे हा आहे तुमचा मॅट्रिक्स. ओके, इथे सगळीकडे तुमचा मॅट्रिक्स आहे. आणि हा जो सेंट्रल कॅनल आहे हा इथे मी रेड कलरनी काढला. दिस इज अ सेंट्रल कॅनल. ओके, आता हा सेंट्रल कॅनल इट इज फिल्ड विथ व्हॉट? बघा, दिस सेंट्रल कॅनल इज फिल्ड विथ, बोला. येलो. Yes, this is filled with a yellow bone marrow. ओके, हा सगळा म्हणजे हे जे ब्ल्यू कलरचं जे आहे इथे सगळा तुमचा येलो बोन मॅरो. ओके, हा ओपन आहे आणि इथे जे आहे हा ब्ल्यू कलरचा हा जो आहे सेंट्रल कॅनल आणि तो फिल्ड विथ येलो बोन मॅरो. येलो बोन मॅरो इथे काय स्टोअर करणार आहे? येलो बोन मॅरो इज स्टोअरिंग द फॅट. क्लिअर? हे क्लिअर आहे? येस मॅम. ओके,
आता इथे जे मी काढते असं यूज अनदर कलर, हे जे आहेत इथे जे आहेत सगळे बाकी इथे सगळं मॅट्रिक्स आहे. Why I used blue, I use another. हे जे आहे हे इथे सगळं जे आहे हे सरळ सरळ रेषा काढते इथे या. ओके, आणि बाकी इथे जे सगळं आहे हे जे सगळं आहे दिस इज फिल्ड विथ द मॅट्रिक्स. बरोबर, उरलेला भाग सगळा मॅट्रिक्स आहे. मग ह्या ज्या ब्ल्यू लाईन काढल्या मी हे काय म्हणजे इथे जे बाकीचा भाग उरतोय मॅट्रिक्स मध्ये, आजूबाजूचा भाग जो मॅट्रिक्स मध्ये उरतोय इथे हे असे सरळ आहे. हा मॅट्रिक्स, हा सेंट्रल कॅनल सोडा. आता इथे जे सगळे असे पॅरलल एकमेकांना आहेत, हे दोन पेन मी असे पॅरलल इथे एकमेकांना ठेवले. हे काय आहे, हे जे पॅरलल पेन एकमेकांना मी ठेवले हे तुमची हॅव्हर्सियन सिस्टीम आहे. दिस इज अ हॅव्हर्सियन सिस्टीम. त्याला आपण सर्क्युलर, कारण आपण ट्रान्सवर्स असा सेक्शन घेतला ना आपण, वी टूक द सेक्शन लाईक दिस वे, आणि म्हणून ते आपल्याला असं गोल गोल दिसले. पण हे असे लॉन्जिट्युडिनल अरेंज्ड आहे बोनला, काय हॅव्हर्सियन सिस्टीम, आणि म्हणून तो टफनेस त्या बोनला आलेला आहे. हे कळतं का तुम्हाला? येस. हे कळलं का? सो हॅव्हर्सियन सिस्टीम रन्स व्हर्टिकल असा प्रश्न येतो तुम्हाला. हॅव्हर्सियन सिस्टीम दॅट रन्स व्हर्टिकल. ओके, अँड थ्रू विच, आणि ह्या हॅव्हर्सियन सिस्टीम मध्ये 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 इथे काय आहे, हा हॅव्हर्सियन कॅनल आहे ना, तर इथे जे असतील मध्ये मध्ये हॅव्हर्सियन कॅनल असतील ह्याला. ओके, हा, आणि या हॅव्हर्सियन कॅनल मधनं काय जातंय, मग ब्लड व्हेसल्स, म्हणजे तुम्हाला ब्लड व्हेसल इतका सप्लाय होतो. जितकी इथे हॅव्हर्सियन सिस्टीम आहे सगळीकडे बाकीकडे हॅव्हर्सियन सिस्टीम, तिथून या सेंट्रल कॅनल मधनं ब्लड सप्लाय बोनला जातो. हे कळलं? डायग्राम काढा. हा, यू ड्रॉ दिस डायग्राम. सिंपल. बघा परत इथे काढते मी. हा डायफायसिस चा पार्ट, इथे हा जो आहे हा सेंट्रल कॅनल दॅट इज फिल्ड विथ येलो बोन मॅरो, आणि व्हर्टिकल जे रन होत आहे इथे जे व्हर्टिकल रन होत आहे दीज आर द हॅव्हर्सियन सिस्टीम. हॅव्हर्सियन सिस्टीम मध्ये हॅव्हर्सियन कॅनल जिथून ब्लड सप्लाय बोनला होतो. क्लिअर? आता वोकमॅन कॅनल कसं आहे बघा. आता हे दोन हॅव्हर्सियन, इथे तो हॅव्हर्सियन कॅनल आहे, इथे हॅव्हर्सियन कॅनल आहे. ओके, हे हॅव्हर्सियन कॅनल जॉईन करणारे जे आहेत असे हॅव्हर्सियन कॅनल जे जॉईन करणारे आहेत, हा डार्क ब्ल्यू कलर दॅट इज अ वोकमॅन्स कॅनल. सो वोकमॅन कॅनल्स रन्स ट्रान्सवर्स हॉरिझॉन्टल, हा प्रश्न येतो. अँड दॅट इज व्हॉट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. नाव माझा पेशंट संपला, आता एक्सप्लेन करायचं. ओके, कळलं का आता? सो इफ यू गो बॅक अँड इफ यू डिफरन्शिएट, परत काय काय डिफरन्सिएशन आहे आता सांगा. झाले सगळे डिफरन्सिएशन आणि आय गेस सगळं संपलं. इकडे हॅव्हर्सियन सिस्टीम कार्टिलेज मध्ये नाही, फक्त डायफायसिस मध्ये हॅव्हर्सियन सिस्टीम विच कंटेन द ओस्टियॉन ऍज अ युनिट ऑफ द बोन. ओके, बोन मध्ये डायफायसिस मध्ये हे ओस्टियॉन असल्यामुळे तो बोनला टफनेस येतो आहे. क्लिअर? येस. कोणाला काय डाऊट विचारायचे तर विचारा, ह्याच्यावर काय नाही कळलं. Which cell is secreting matrix in the bone? हा डायग्राम तुम्ही काढला असेल, त्याच्यात वोकमॅन्स कॅनल, दिस इज अ हॅव्हर्सियन सिस्टीम अँड दिस इज अ सेंट्रल कॅनल, आणि त्याची लाइनिंग इज अ एंडोऑस्टियम, दिस इज अ पेरिऑस्टियम. ओके, सिंपल डायग्राम. चला, मी काय विचारलं तुम्हाला? हा, which cells in the bone is secreting the bony matrix? इथेच आहे बघा, that is a osteoblast. Okay, osteoblast is a bone forming cell. It is a bone forming as well as it is secreting matrix.
आणि म्हणून ओल्ड एज मध्ये हे ओस्टिओब्लास्ट कमी तयार होतात, म्हणून मॅट्रिक्स कमी सिक्रीट होतं, म्हणून बोन्स इथे ब्रिटल होतात किंवा सॉफ्ट होतात, लिडिंग टू ओस्टिओपोरोसिस, लिडिंग टू द ओस्टिओपोरोसिस. ओके, ओस्टिओसाइट काय करता? ओस्टिओक्लास्ट, these are the bone eating cells. Destroying. येस, जे जुने झालेले ओस्टिओसाइट आहेत त्यांना तो काढून टाकतो. आणि ओस्टिओसाइट मॅच्युअर बोन सेल, बरोबर, जो की लॅक्युना मध्ये आहे, जो की हॅव्हर्सियन सिस्टीम मध्ये आहे. क्लिअर? चला हा एमसीक्यू काय बघा. नाही चला हा नको, आपण नंतर हा ह्याच्यात करूया लोकोमोशन मध्ये. या चला हा बोला. होमिओस्टॅटिक रिझर्वायर ऑफ कॅल्शियम अँड ऑल. Bones. एक्झॅक्टली, बोन मध्ये आहे. जेव्हा काही बॉडीला कॅल्शियम लागणार आहे तेव्हा ती बोन मधनं काढून घेईल. ओके, अँड सो दॅट वॉज अ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. ही हॅव्हर्सियन सिस्टीम. परत हा मधला कॅनल, हे सगळे सेल, हे असे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन निघतात कारण ते अॅमिबॉइड आहे, आणि त्यांच्यामध्ये असणारा हा सगळा लॅमेला. ओके, आय होप आता झोपेतनं उठवलं तरी बोनचं हॅव्हर्सियन सिस्टीम आणि हे सगळं आलं पाहिजे, बरोबर ना? कॅनालिक्युली काय कळलं? कळलं का कॅनालिक्युली? Yes. हा. Yes. ओस्टिऑन आणि हॅव्हर्सियन सिस्टीम कळलं. काय काय? मेड अप ऑफ व्हॉट? चला सांग गौतम, आर यू देअर? गौतम, गौतम एक्झाम का नव्हती दिली रजा? ओके चला, हॅव्हर्सियन सिस्टीम इज मेड अप ऑफ Osteocyte, Haversial lamina, and Haversial canal. येस. वोकमॅन्स कॅनल कळलं. हॅव्हर्सियन कॅनल कम्युनिकेट विथ इच अदर. म्हणजे हा हॅव्हर्सियन कॅनल टू हा हॅव्हर्सियन कॅनल टू हा हॅव्हर्सियन कॅनल, हे जे जॉईन केलेले आहेत दॅट इज बाय मीन्स ऑफ दिस वोकमॅन कॅनल. ओके, ओके. आता मी 3 टाईपचे बोन इथे तुम्हाला फक्त सांगते. डिकॅल्सिफाईड बोन आपण काल बोललो होतो ह्याच्यामध्ये. ओके, सो टेल मी व्हॉट इज अ डिकॅल्सिफाईड बोन. Decalcified bone. Second is a dried bone, and the third is a bright bone. So decalcified bone म्हणजे काय? त्याच्यातलं सगळं कॅल्शियम काढून टाकायचं, डी करायचं, डिकॅल्सिफाईड. मग कसं होणार? बोनला जर तुम्ही HCl मध्ये ठेवलं, काल आपण बोललो होतो, HCl मध्ये ठेवलं तर काय होईल? सगळं कॅल्शियम सॉल्ट त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जाते. फक्त ऑर्गॅनिक पार्ट इथे राहील. ऑर्गॅनिक पार्ट विल नॉट गेट डिझॉल्व्ड. ओके, आणि फक्त ऑर्गॅनिक पार्ट राहिल्यामुळे दिस विल बी प्रेझेंट, बाकी कॅल्शियम सगळं निघून जाईल, आणि म्हणून बोन विल बिकम व्हेरी व्हेरी सॉफ्ट, स्पॉन्ज लाईक. काल मी तुम्हाला म्हटलं होतं की नॉनव्हेज खाणार असाल कोणी आणि तुमच्याकडे जर आलं नॉनव्हेजचं पीस, तर त्याच्यातला बोन पार्ट HCl मध्ये टाकून बघा. ओके, आणि बघा तो 3 दिवसात स्पॉन्जी होतो. ठीक आहे ना? सो दॅट इज अ डिकॅल्सिफाईड बोन. प्लीज राईट इट डाऊन. डिकॅल्सिफाईड बोन म्हणजे काय? त्याच्यातलं कॅल्शियम काढून टाकायचं. कसं काढायचं? बाय पुटिंग द बोन फॉर 3 days इन द HCl. ओके, ड्राईड बोन बघा काय? इफ द बोन इज केप्ट इन सनलाइट फॉर सो लॉंग,
इफ द बोन इज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ लॉंगर टाइम, त्याच्यातला जो ऍक्वियस पार्ट आहे बोनचा तो निघून जाईल. ऍक्वियस पार्ट ऑफ द बोन विल डिसअपियर. जसं आपण उन्हाळी कामं करतो, कुरडई करतो, पापड करतो की नाही, त्यातला आपण ड्राय करतो, तसंच या बोनला खूप दिवस लागतील. सो द बोन्स इन दिस बोन एम्प्टी लॅक्युना अँड एम्प्टी बोन मॅरो कॅव्हिटी विल बी प्रेझेंट. ओके, त्याच्यातला बाकी सगळा पार्ट निघून जाईल, येलो बोन मॅरो वगैरे सगळं ड्राय होऊन जाईल. शेप ऑफ द बोन विल चेंज हिअर ऑर नॉट? काय वाटतं? Shape of the bone will not change over here in the dry bone. Okay, and third is a bright bone. Bright bone मध्ये if you kept this in KOH, if the bone is kept in KOH, then bone ला attached जेवढे muscles आहेत ते निघून जातात. ओके, बोन्स ला अटॅच असलेले मसल्स निघून जातील आणि बोन्स विल बी व्हेरी व्हेरी क्लिअर, एकदम क्लिअर, एकदम ब्राईट कलरचा, अँड हेन्स इट इज अ ब्राईट बोन. आपण लॅबोरेटरी मध्ये जे बोन बघतो किंवा स्केलेटन, माझ्याकडे पण स्केलेटन आहे, या HCl मध्ये बोन रबरी आणि स्पॉन्जी होऊन जाईल. ब्राईट बोन आपण जे स्केलेटन लॅबोरेटरी मध्ये असतं किंवा माझ्याकडे माझ्या क्लासला व्हिजिट केली असेल तर स्केलेटन आहे, त्याच्यातले सगळे मसल्स काढून टाकलेले. कसं काय? बाय गिव्हिंग द ट्रीटमेंट ऑफ KOH. जे हे स्केलेटन मॅन्युफॅक्चरर असतात, आता हा माझा POPचा स्केलेटन आहे, पण तुम्ही मेडिकल कॉलेजमध्ये जाल तर रिअल बोनचा स्केलेटन येतो. हाच माझा जो ह्याचा स्केलेटन आहे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा, दॅट इज कॉस्टिंग समवेअर अराउंड 20-25,000 ला मी तो आणलेला होता. ओके, पण जेव्हा तुम्ही रिअल बोनचा स्केलेटन आणता, ओके, रिअल बोन स्केलेटन, दॅट गोज इन लॅक्स ऑफ रुपीज. ओके, बिकॉज इट इज ऑफ रिअल बोन. आणि त्याला कसं बनवतात तर त्याला KOH ची ट्रीटमेंट देतात आणि सगळे मसल्स रिमूव्ह करतात, अँड दॅट बिकम्स अ ब्राईट बोन. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्राईट बोन, इज कॉल्ड ॲज अ बोन्स ऑफ लॅबोरेटरी. लॅब मधला बोन इज अ ब्राईट बोन. लॅब साठी तयार केलेले बोन्स इज अ ब्राईट बोन. ठीक आहे, किंवा लॅब मध्ये वेगळे वेगळे बोन सेट पण असतात. इफ यू गो इन मेडिकल और डेंटल कॉलेज यू विल गेट अ बोन सेट, आणि हे सगळे बोन सेट तुम्ही गुगल इमेजेस पण बघू शकता, इज मेड विथ दिस पर्टिक्युलर वे. राईट, सो आय एम क्लोजिंग दिस सेशन. आपण पुढे